قافلے کی تصدیق کے بعد کفار مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو پہچاننے کے بجائے وہ ظلم کرنے میں اور تیزی دکھانے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے کبھی قریش کے ظلم ستم کی پرواہ کی اور نہ اب کسی مسلمان کو ہی کچھ خیال ہوا۔ تمام مسلمان خاموشی اور سکون سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، تجارت کرتے اور موقع موقع سے اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کو کلام الہی سناتے، تبلیغ اسلام کرتے اور جو مسلمان ہونا چاہتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی بیچ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے بیمار پڑے۔ ابو طالب کی عمر 80 سال کی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ صوبے ابو طالب میں وہ بھی 3 سال تک بھوکے پیاسے قید رہے تھے۔ مسلمانوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو بھوک سے اینڑیاں رگڑتے دیکھا تھا۔ ان تکلیفوں اور بھوک پیاس کی زیادتی سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا تھا۔ وہ کمزور ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے۔ ان پر بیماری نے اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بے حد محبت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں مدد فرماتے، سرپرستی کرتے اور ہر طرح سے حمایت کرتے رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور آپ نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی تھی۔ ابو طالب کو مکہ والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے بیمار ہونے کی خبر عام ہوئی تو مکے کے تمام بڑے بھی ان کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کا باقاعدہ علاج کرائیں، لیکن کفار تو کاہنوں اور عرافوں کو دکھانے کے قائل تھے۔ خود ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ ابرص کو بلایا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن ابو لہب کاہنوں اور عرافوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آیا۔ ان لوگوں نے آتے ہی ابو طالب کو دیکھا، ایک نے سنگریزے پھینکے اور ان کو اٹھا کر سونگھا، غور سے دیکھا اور گرج کر بولا، کچھ نہیں، جاسیب کا کام ہے، دھونی دو، آرام ہوگا۔ دوسرے نے ابو طالب کی پتلیاں غور سے دیکھیں، پتلیوں میں روشنی تھی، پاس بیٹھنے والوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھی۔ چلا اٹھا، بڑے بڑے قہری جنوں کا سایہ ہے، جب ان جنوں کو پکڑ کر مارا جائے گا تب صحت ہوگی۔ تیسرے نے تست میں پانی بھر کر دیکھا، دیر تک دیکھتے رہے، جب کچھ نظر نہ آیا تو بولے، کوئی بڑا خبیث جن لپٹا ہوا ہے جو کہ شکل تک نہیں دکھاتا، کوئی جانتا ہو تو بتائے کہ وہ کون سا جن ہے، ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ چوتھے نے انسانی جسم کے انگوں کی ہڈیاں نکال کر پھیلا دی، ان کو غور سے دیکھا، ایک کھوپڑی کو چرخ دیا، جب وہ گری تو اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں ایک تصویر کی جھلک نظر آئی، اچھل کر بولا، ہاں ہاں وہ جن یہ ہے۔ انہی کرتبوں میں شام ہو گئی، علاج بار کچھ نہ ہوا اور مریض کی حالت اور بری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطانی گروہ کو دیکھ کر کڑھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مریض کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، جی میں آتا تھا کہ خود ہی علاج شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو تھوڑا بہت شہد ہی چٹا دیں، لیکن اس میں بھی کفار رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ ابو طالب پر غفلت طاری ہو گئی، رات بڑی بے چینی سے گزری۔ کفار کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت ہی ابو طالب کو مسلمان نہ کر لیں، اس لیے وہ ہر وقت ابو طالب کے پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ کسی طرح رات گزری، صبح ہوئی تو ابو طالب کی حالت کچھ بہتر نظر آئی۔ تمام کفار ان کے گرد بیٹھے تھے، سب نے سمجھ لیا کہ اب ابو طالب بچ نہ سکیں گے، اس لیے جب ان کو ہوش آیا تو ابو جہل نے کہا، ابو طالب حالات بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس جھگڑے کو جو ہمارے اور آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہے ختم کر جائیں، تاکہ آپ کے بعد یہ جھگڑا بڑھ کر بھیانک لڑائی کی وجہ نہ بنے۔ ابو طالب نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 1000 سالہ معبودوں کو برا نہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ابو طالب نے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہا،
بیٹے तुम क्या चाहते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने फरमाया, चचा मैं किसी के माबूद की तौहीन नहीं करता, सिर्फ ये कहता हूँ कि एक खुदा की इबादत करो, उस खुदा की जो पालनहार है, जिसने पैदा किया है, जो मौत पर कादिर है, इसके बाद जिंदा करके हिसाब लेगा। वो पाक है, बदले के दिन का मालिक है, उसकी इबादत ही सही है, निजात उसको मिलेगी जो निजात देने वाले की इबादत करेगा। अपने हाथों से तराश कर बनाए पत्थर के बुत खुदा नहीं हो सकते। ये सुनते ही कुफारे मक्का बहुत बिगड़े और गुस्से से अबू तालिब के मकान से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे तुम सीधे रास्ते पर हो, मैं तुमको बचपन से जानता हूँ और कभी किसी को सताते या झूठ बोलते और हक मारी करते नहीं देखा। तुमने हमेशा सच कहा, कभी अमानत में खयानत नहीं की। मैं जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि ना तुम्हें जाह तलब है और न जर जमीन और न जन तलबगार है, ना मनसब का दिलदाता है, ना हुकूमत व सल्तनत चाहता है, सिर्फ इस बात की तमन्ना करता है कि कौम हजारों खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत करे। कौम को तुझसे जिद है, मैं तेरे मजहब को अच्छा जानता हूँ, जब तक जिया और जहाँ तक मुझसे हो सका तेरी हिमायत की। अब मर रहा हूँ, नहीं जानता कि कौन तेरे साथ क्या सलूक करेगी। डर यही है कि ये तेरे साथ ज्यादती करेगी। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तुझे ज्यादतियों से बचाए और पूरे अरब को मुसलमान होने की तौफीक दे। अबू तालिब की बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद हुई कि शायद वो इस आखिरी वक्त में मुसलमान हो जाएं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा अगर आप इस्लाम को अच्छा मजहब समझते हैं तो उसे अपना क्यों नहीं लेते, आप भी मुसलमान हो जाएं ना। बेटे दिल से उसे मानता हूँ लेकिन जुबान से इकरार करते हुए शर्माता हूँ, क्योंकि जमाना कहेगा कि मौत के डर से अबू तालिब मुसलमान हो गया। अबू तालिब ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात का ख्याल न कीजिए, मरने के बाद कौन आपसे कहने जाएगा, ऐ चचा अगर आप कलिमा पढ़ लेंगे तो खुदा आपको जन्नत में दाखिल करेगा। अबू तालिब पर सकराते मौत तारी हो गई। उन्होंने कहा, नहीं मेरे भतीजे, मुझे मेरे बाप दादा के मजहब पर मरने दो, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे बाप दादा हैं। ये कहते कहते अबू तालिब के जिस्म में अकड़न हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अफसोस चचा, तुम मुसलमान ना हुए। खुदा का हुक्म है कि वो किसी मुशरिक को न बख्शेगा, मगर मैं आपकी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। अबू तालिब को एक हिचकी आई और उसके साथ ही उनकी रूह जिस्म से निकलकर परवाज कर गई। उनके मरने की खबर पूरे मक्का में घर घर पहुंच गई। मक्के में आम उदासी छा गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब से बेहद मोहब्बत थी। उनके मरने का आपको बेहद गम हुआ। अभी ये गम बाकी ही था कि आपकी महबूब बीबी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बीमार पड़ गईं। आपको उनसे भी बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए आपको बड़ी चिंता हो गई और फौरन दवा शुरू कर दी। हकीम बिन हिजाम हजरत खतीजा के भतीजे थे। उन्होंने चाहा कि काहिनों और आराफों को बुलाया जाए, जैसा कि अरब का दस्तूर था, लेकिन हजरत खतीजा ने सख्ती से मना कर दिया। दवा दी जाती रही लेकिन उससे कोई फायदा न नजर आया। सन 10 नबवी का रमजान शुरू हो गया था। मरीज की हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहा करते थे। हजरत खतीजा भी इस गम को महसूस कर रही थी, इसलिए वो बराबर कोशिश करती थी कि अपनी तकलीफ और बेचैनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर न होने दें। बहरहाल मरज बढ़ता गया और हजरत खतीजा का आखिरी वक्त आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच लिया कि अब जिंदगी का रिश्ता कटने वाला है, इसलिए वो हजरत खतीजा के सिरहाने बैठ गए। चारों लड़कियां भी आ गईं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी थी। अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर रोने लगी। माँ ने आंखें खोली, देखा, लेकिन इतनी ताकत न थी कि मासूम बच्ची को समझा सकती। हजरत रुकैया, जैनब, उम्मे कुलसूम भी नजरें बचाकर रो रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आंखों में भी आंसू थे, बैठे कुछ पढ़ रहे थे। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक संभाला लिया और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए फरमाया, मेरे सरताज, मैं आपकी खिदमत इतनी ना कर सकी जितनी करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है, आप बड़े खलीक और मेहरबान हैं, मेरी कोताहियों को एक औरत समझकर माफ कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने इतनी खिदमत की है कि शायद ही किसी बीबी ने अपने पति की हो। तुमने हर वक्त और हर मौके पर मेरी मदद की और मेरे आराम और खुशी को ध्यान में रखा। मुझे अफसोस है कि तुम मुझसे रुखसत हो रही हो। अपने गम को मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या किया जाए, ये निज़ाम कुदरत है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मुझे इसका एहसास है। इस एहसास ने अब तक मुझे बेचैनी और बेकरारी के जाहिर करने से मना किए रखा। अच्छा प्यारे शौहर, रुखसत, मेरी प्यारी बच्चियों, अलविदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुक कर देखा। हजरत खतीजा की रूह जिस्म छोड़ चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। गम से आपका चेहरा सफेद हो गया। माँ के मरने का असर तो चारों बच्चियों ने लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेकरार हो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लेकर तसल्ली दी। मौत की खबर ने सारे घर में जलजला पैदा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद नहला धुला कर जनाजा तैयार हुआ। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वे जनाजा मकान के बाहर लाए और निहायत शान और एजाज के साथ कबीला बनी अशद के कब्रिस्तान में दफन किया। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये साल गम का साल है। इसी साल अबू तालिब की भी वफात हुई है। ये दोनों हस्तियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल की हैसियत रखती थीं और अब इन दोनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें।